பிரார்த்தனைகளை ஆரம்பிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ரயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उग्रं वीरं महाविष्णुं हरे कृष्ण। तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। खण्डिय नरसिंह पदे महिभोगगना निरपते नवदीपे जुगलभजना भय भय पय हरदर्शने च हरि प्रसन्न होइबे कबे मोरा दया करी। यदि दास्यसि मे कामान् वरांस्तं वरदर्शभ कामानां हृदयं संरोहं भवदस्ति वृणेवरम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविर्भव वज्रनख वज्रदंश्र कर्माशयान् रन्दय रन्दय तमोग्रसग्रस ॐ स्वाहा अभयम् अभयम् आत्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रम्। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्कानकालये इतो नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणाकाम् अद्भुतशृङ्गं दलित हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गं केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तव करकमलवरेणाकाम् अद्भुतशृङ्गं दलित हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम।
அனைத்து பக்தர்களுக்கும் பக்தி வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. இன்றைக்கு நரசிம்ம சதுர்தசி. இந்த நன்னாள்ல நாம இன்னைக்கு நரசிம்ம தேவ் பற்றியும் பிரலாத் மகாராஜர் பற்றியும் பார்க்கலாம், கேட்கலாம். பகவானுடைய கருணை நாம உணரணும் அப்படின்னா நமக்கு நரசிம்ம லீலை புரியும். அபக்தர்கள்லாம், பக்தர் இல்லாதவர்களுக்கெல்லாம் நரசிம்மர் வந்து வதம் பண்ண அந்த அந்த சம்பவம் வந்து கோரமா தெரியுது. அவங்களுக்கு இது கருணையான செயல் அப்படின்றது புரியாது. பகவான் ஒரு அசுரனை கொல்லுவது கொடூரமா கருணையா அப்படின்னு கேட்டா பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அது கருணைன்னு. அபக்தர்களுக்கு அது தெரியாது அது கருணைன்னு. பகவானால கொல்லப்படுறது மிகப்பெரிய பாக்கியம், அது கருணை தெரியாது. பகவானால காப்பாற்றப்படுறான். ரெண்டு பேருமே, இரண்யகசிபுக்கும் கருணை தான் காட்டுறார் நரசிம்மர், பிரலாதனுக்கும் கருணை தான் காட்டுறார். வெளிப்புறமா இந்த கதையெல்லாம் சின்ன வயசுல நிறைய கேட்டிருப்போம். முக்கியமா அந்த பக்த பிரலாதன் அப்படின்னு ஒரு சினிமா வேற பார்த்திருப்போம் நம்ம எல்லாம். அதை பார்த்துட்டு மேலோட்டமான ஒரு புரிதல் தான் நமக்கு இருந்தது. ஆனா எப்ப வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணையில 7ஆம் காண்டத்துல நரசிம்ம லீலைய நம்ம படிச்சோமோ, அப்போ இதனுடைய ஆழ்ந்த கருத்துக்கள் நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது. ஒரு பக்தனுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு எப்படி இருக்கு, பகவான் தன் பக்தர்கள் கிட்ட எப்படி பிரதிபலிக்கிறார், எவ்வளவு ஆசையா இருக்கிறார். அந்த ஒரு சின்ன பக்தனுக்காக எதை வேணா நான் செய்வேன் அப்படின்னு காட்டுற அவதாரம் தான் நரசிம்ம அவதாரம். மற்ற அவதாரத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய சிறப்பே, நரசிம்ம அவதாரத்தினுடைய சிறப்பே என்ன பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன பக்தனுக்காக, 5 வயது பக்தனுக்காக ஒரு பெரிய அவதாரம். நீங்க ராமர் பாருங்க, கிருஷ்ணர், இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்தார். நிறைய பக்தர்கள், ஒரே பக்தன் கிடையாது, ஒரு பக்தனுக்காக கூட பகவான் இறங்கி வருவார். அது அவருடைய சிறப்பு. ஒரு சின்ன பக்தன் அந்த சின்ன பக்தனுக்காக இறங்கி வர்றார். இதுல பாருங்க நரசிம்மருடைய லீலையில பாருங்க, நிறைய லீலைகள். இப்ப ராமாயணம் எடுத்தீங்கன்னா நிறைய பக்தர்களோட உறவு கொள்றார் ராமர், நிறைய பக்தர்களை பாக்குறார், அதெல்லாம் நடக்குது. இங்க ஒரு சின்ன பக்தன், அவன் பாடாப்படுறான், அவனை காப்பாத்துறதுக்காக எவ்வளவு பெரிய அவதாரம் எடுக்கிறார் பகவான். அந்த பக்தனோட உறவு கொள்ளணும், அந்த பக்தனோட பேசணும், அந்த பக்தனுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செய்யணும்னு வர்றார். அதனாலதான் நரசிம்மருக்கு அழகர்னு பேர். நரசிம்மர் அழகுதான், பக்தர்களுக்கு கொள்ளை அழகு. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மாயாப்பூர் நரசிம்மர் தக 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 தகன்னு சொல்லிக்கிறார். உக்ர நரசிம்மரை வணங்கவே கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா நாம வணங்குறது உக்ர நரசிம்மர் தான். மாயாப்பூர்ல டே ஷைனிங்கா இருக்கிறாரு, ஆனா உக்ரமா இல்ல. உக்ரமா உக்ர நரசிம்மர் தான், ஆனா கருணையா நிக்கிறார். கருணையா நிக்கிறார், எல்லாருக்கும் ஆசை நரசிம்மர் மேல. அவ்வளோ ஜொலிக்கிறார். பக்தர்களே வாங்க, என்ன வரம் வேணும், தயாரா நிக்கிறார், எல்லாருக்கும் வரம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால நரசிம்மர் வந்து நரசிங்க முகம், மனித உடல். அவர் பார்த்தா பயங்கரம். அபக்தர்களுக்கெல்லாம் பார்த்தா பார்த்தா பயங்கரமா என்ன இது அப்படின்னுவாங்க. நரசிம்மரை பத்தி தெரியாத ஒரு மக்கள், பாமர மக்கள்னு வச்சுக்கோமே, அவங்கெல்லாம் அப்படின்வாங்க. அந்த மாதிரி நான் நிறைய பேரை பார்த்திருக்கேன். ஏன்னா நம்ம வீட்டுல நரசிம்மர், அதுவும் உக்ர நரசிம்மர் போட்டோ இருக்கும், எல்லாம் இருக்கும். ஒரு முறை ஒரு வெளிநாட்டு பெண்மணி, பக்தியே என்னன்னு தெரியாதவங்க வந்தாங்க வீட்டுல வந்து, நரசிம்மரை பார்த்தவொடனே பயந்துட்டாங்க. அதன் பிறகு அவங்களுக்கு நான் விளக்கி சொன்னேன், இது இது எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப நரசிம்மர் வெளிப்புறமா பார்த்தா அழகானா பயம், பயங்கர ரூபம். ஆனால் ஆனால் அவருக்கு அழகர்னு பேர் வச்சாங்க ஆழ்வார்கள்லாம். காற்றழகிய சிங்கர், அழகிய சிங்கர், இப்படிதான் பேரே. என்னடா அது இப்படி பயங்கர ரூபத்துக்கு அழகர்னு பேர் வைக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அழகு என்பது செயலை வைத்து தானே தவிர உருவத்தை வச்சு கிடையாது.
அவர் அழகான செயல் செஞ்சிருக்காரு. தன்னுடைய பக்தனுக்காக தூண்ல இருந்து, பக்தன் சொல்லிட்டானா அதனால தூண்ல இருந்து வர்றாரு. நம்ம யார் குருதேவர் சொன்னா கூட நம்ம எல்லாம் பேச்சு கேட்க மாட்டோம். ஆனா பகவான் தன்னுடைய பக்தனுக்காக தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார்னு சொல்லிட்டார்ல, அதுக்காக நான் தூண்ல இருந்து வர்றேன்னு சொல்றாரு. அந்த அளவுக்கு கருணை, அந்த அளவுக்கு தன் பக்தன் மேல அவருக்கு அவ்வளோ அன்பு. அது மாதிரி பக்தனையும் நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப பக்தன் பேர்ல வைக்கிற பாசம் வைக்கிற அன்பு வைக்கிற அன்பை பிரதிபலிக்கிற பகவானை பற்றி பார்த்து விட்டு அந்த பகவானையே மயக்கக்கூடிய பக்தனையும் பார்க்கணும் இன்னைக்கு. ரெண்டுமே இன்னைக்கு நாம செய்ய போறோம், இன்னைக்கு கேட்க போறோம். பகவான் நரசிம்மர் இன்னைக்கு அவதரித்த தினம். இந்த நாள் பாருங்க, எந்த ஒரு நாள்லயும் வராதாம் கணக்கு. நரசிம்மர் இன்னொரு பக்தனுடைய பேச்சும் கேட்கணும். பகவானுடைய வேலைய ப- சொன்ன வண்ணம் செய்யும் பெருமாள்ல பக்தர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் செய்வாராம். இப்ப இரண்யகசிபு ஒரு வரம் கேட்டான். என்ன கேட்டான்? வீட்டுக்குள்ள இல்ல, வெளியும் இல்ல, வானத்திலயும் இல்ல, பூமியிலும் இல்ல, தண்ணியிலயும் இல்ல, எதுலயும் இல்ல, மனிதனாலையும் இல்ல, மிருகத்தாலையும் இல்ல, எந்த ஒரு நாள்லயும் இல்ல, இரவுலயும் இல்ல, பகல்லையும் இல்ல. இப்படி என்ன ஒரு பெரிய அறிவாளித்தனமா ஒரு லிஸ்ட் போட்டான் இரண்யகசிபு. பிரம்மாவுக்கு தெரியும், இப்ப இதுக்கு நம்ம மண்டே மண்டே ஆட்டிட்டோம்னா அப்புறம் என்ன பண்றது அப்படின்னு ஒரு உள்ள பயம் இருந்தாலும் பகவான் பாத்துக்குவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தத்தாஸ்துன்னு சொல்லிட்டார். இரண்யகசிபு இந்த வரம் சாகா வரம் வேணும் அப்படின்றதுக்காக அவர் தவம் பண்ணதுக்கு எவ்வளவு கடும் தவம். அந்த கடும் தவம் கிருஷ்ணரே வேணும்னு சொல்லியிருந்தா இன்னும் சுலபமாவே அடைஞ்சிருக்கலாம். இந்த அபக்தர்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியறது இல்ல. பௌதிகமான விஷயத்து பின்னாடி நம்ம ஓடுறோம் பாருங்க, அது பெரும் முயற்சி தேவைப்படுது. இதை பிடிக்கணும், அதை பிடிக்கணும், இந்த அரசன் ஆகணும், அந்த அரசன் ஆகணும், இந்திரன் ஆகணும், சந்திரன் ஆகணும், பிரம்மன் ஆகணும், இதுக்கெல்லாம் கடும் முயற்சி பண்ணணும். அந்த முயற்சியில 1% பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுல பண்ணிட்டோம்னா மோட்சமே கிடைச்சிரும். இது நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்ல. பௌதிகமான விஷயங்களுக்கு நாம் செய்யற முயற்சியில குறைஞ்சபட்சம் முயற்சி நாம் பக்தியில செய்யும் போது பகவானுடைய கருணை நமக்கு கிடைக்குது. இதுதான் பக்தியினுடைய ரகசியம். அவ்வளவு எல்லாம் கஷ்டப்படவே வேண்டான்றார். அந்த கஷ்டத்துல ஒரு துளியோண்டு இந்த பக்கம் பகவான் பக்தியில செலுத்திட்டோம்னா பல பல அதிசயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கும். அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இரண்யகசிபு இந்த வரம் வாங்கி செத்து போறான். ஆகையினால பக்தர்களே, நாம இங்க முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் சிலதெல்லாம் புடிச்சுக்கணும் இந்த லீலையில எல்லாம். பிரம்மா யோசிக்காம வரம் கொடுக்குறாரு, ஆனா அவருக்கு தெரியும் பகவான் அதையும் எப்படியும் பேலன்ஸ் பண்ணிடுவாரு. நம்ம அறிவுக்கு எட்டாத பல விஷயங்கள் பகவானுக்கு எட்டும், அவர் அதையும் சமாளிச்சிருவார் அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும். அதனால இன்னைக்கு அவதரித்த தினம் எந்த ஒரு நாள்லயும் கணக்கு வராத ஒரு நாள், தொக்கி நிற்கும் ஒரு நாள். அவர் மனிதனும் இல்லை, மிருகமும் இல்லை. நரசிம்மர் நரஹரி. அவர் ஆகாயத்திலையும் கொல்லல, பூமியிலையும் கொல்லல, அஸ்திரத்திலையும் கொல்லல, எந்த ஒரு அஸ்திரமும் எடுக்கல, எந்த ஒரு ஆயுதமும் எடுக்கல. கை நகங்களால பயன்படுத்தினார். அவர் வானத்திலயும் இல்ல, பூமியில இல்ல, தன் மாடி மேல வச்சார் இரண்யகசிபுவை. வாசப்படியில நின்னார். அதனாலதான் நம்முடைய அஹ், நம்முடைய சமுதாயத்துல அந்த வாசப்படிக்கு பூஜை பண்ற ஒரு வழக்கம் இருக்கிறது. ஏன்னா அங்கதான் பகவான் இரண்யகசிபுவை வதம் செய்தார். அதனால அந்த வாசப்படியை நல்லா பரிசுத்தமா வச்சு பூஜை பண்றது வழக்கம். அப்ப இரண்யகசிபுவை கொன்னு அந்த மாலை, அவர் துளசி மாலை போடுறார், ஆனா இவர் மட்டும் குடல் மாலை போட்டுட்டு இருக்கிறார் பகவான். அப்போ பிரம்மதேவன் சொன்ன வாக்குகையும் பகவான் காப்பாத்துறார். பக்தர்களை, பக்தர்களுடைய வார்த்தைகளை பகவான் காப்பாத்துறார். அதெல்லாம் பேச்சு கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை பகவானுக்கு. இதெல்லாம் செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆனா செய்யறார். என்னுடைய பக்தனுக்கு கெட்ட பேர் வரக்கூடாது, அவனுக்கு அவமானம் வரக்கூடாது. இந்த இரண்யகசிபு ஒரு கொசு மாதிரி நசுக்கி இருக்கலாம், இதுக்கெல்லாம் அவதாரம் எடுக்க தேவையில்லை. ஆனால் நாம் அவருடைய லீலைகளை கேட்டு தூய்மை அடைய வேண்டும். அதுவும் இருக்கு.
இப்ப நரசிம்மர் பிரகலாதனுக்கு மட்டும்தான் கருணை கொடுப்பாரா? நமக்கும் கருணை கொடுப்பார். அதனால நாமும் அவரை அப்படி வழிபடணும்னு சொல்லி தரத்துக்கு வர்றார். அதனால இப்ப இரண்ய வதம் பண்ணிட்டார். பண்ண பிறகு பகவானுடைய கோபம் ஆன்மீக கோபம். இது நம்மள மாதிரி ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடிய பௌதிக கோபம் கிடையாது. அவருடைய கோபமும் ஆன்மீகமானது. அந்த கோபத்துல இருக்கிறார். ஆனா தேவி தேவர்களுக்கு எல்லாம் பயம். யாரெல்லாம் பக்தர்கள் இல்லையோ, இல்ல பக்தி குறைச்சலா இருக்கோ, அவங்களுக்கு எல்லாம் பயம் வரும். பக்தனுக்கு பயம் வரவே கூடாது, வராது. நிறைய பயம் இருந்தா நினைச்சுக்கோங்க, ஓ, நான் ஏதோ குறை வைக்கிறேன், நான் சரியில்லை, எனக்கு புரிதல் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். பயம் வந்ததுனால எனக்கு புரிதல் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப இந்த தேவி தேவர்கள்லாம் கலப்படமான பக்தர்கள். என்ன நடந்துருமோ, பதவி போயிடுமோ, திடீர்னு நரசிம்மர் நம்மளை தண்டிச்சிருவாரோ, நம்ம இவ்வளோ பதவிக்கும் பணத்துக்கும் ஆசைப்படுறோமேன்ற பயம், அதனால நடுங்குறாங்க. லக்ஷ்மியே வரல பக்கத்துல. எல்லாம் அவருக்கு இருக்கிற அந்த கோபம் அண்ட சராசரத்தையும் பயம் காட்டுது. எல்லாரும் பயந்து நடுங்கிட்டு ஓரமா நிக்கிறாங்க. அசுரர்கள்லாம் துவம்சம் பண்ணிட்டார். இரண்யகசிபு கொன்னது இல்லாம சுத்தி வந்த எல்லா அசுரர்களையும் கொன்னு தீத்தாச்சு. இப்ப எல்லாரும் நடுங்குறாங்க, என்ன பண்றதுன்னு புரியல. அப்பதான் நம்முடைய உலகத்தின் தலைவர் பிரம்மதேவன் யோசிக்கிறார், என்ன பண்ணலாம். சரி, வந்தது பிரகலாதனுக்காக தானே, பிரகலாதனை அனுப்பிச்சிடலாம். எப்படி இந்திரன் கிருஷ்ணர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கும் போது பயப்பட்டான்ல, நாம போய் மன்னிப்பு கேட்டா ஏதோ அடிச்சு கிடிச்சு போட்டுருவாரோ. இப்ப கோவர்தன லீலையில இருந்து என்ன பாடம் கத்து கொடுத்தாரு, இப்ப நான் எப்படி போய் மன்னிப்பு கேட்கறது, பயந்தார். அதனால ரெக்கமெண்டேஷன். யார் ரெக்கமெண்டேஷன்? சுரபி. பசுன்னா கிருஷ்ணர் அப்படியே உருகிடுவார். அதனால சரி, நமோ பிரம்மன்ன தேவாய கோ பிராமண இதாயச்ச. பிராமணர்களுக்கும் பசுக்களையும் விரும்புறார் பகவான். அதனால அந்த சுரபியை வச்சு இந்திரன் தப்பிச்சான். அந்த மாதிரி பிரம்மாவும் ஒரு ஐடியா பண்ணாரு. வந்ததே பிரலாதனுக்கு தான். அதனால பிரலாதனை முன்னாடி வச்சிடலாம், பக்தனை அனுப்பலாம். பக்தனை காப்பாத்தத்தானே வந்தார். பிரலாதா, நீ போய் அவரை சமாதானம் பண்ணு. பிரலாத் மகாராஜரும் பகவானை பார்த்து சந்தோஷத்துல, சின்ன குழந்தை, 5 வயசுதான், அவ்வளோ அறிவு இல்லை. ஆனா பக்தனாக இருந்தால் அந்த தேவையான அறிவை பகவானே கொடுத்துருவார். நாம் அவரை அடைவதற்கான அறிவையும் அவரே கொடுப்பார். அப்ப கொடுத்துட்டார். பிரகலாதன் போறார், பக்கத்துல நிக்கிறார். நரசிம்மருடைய கோபம் அப்படியே தனியுது. மடிமலை ஏத்தி உட்கார வைக்கிறார். எப்படி சிங்கம் தன் குட்டியை பாசமா வருடி கொடுக்குதா அப்படி கொடுக்கிறார். எல்லாருக்கும் சிங்கம்னா பயம். ராஜா, காட்டுக்கே ராஜா. ஆனா சிங்கத்தினுடைய குட்டி பாருங்க, அந்த தன் தாய் தாய் சிங்கம் மேல ஏறி விளையாடும், மோதும், ஆடி பாடும், எல்லாம் பண்ணும். அது மாதிரிதான் நமக்கு நமக்கு இந்த அபக்தர்களுக்கு தான் நரசிம்மர் பயங்கரம், உக்ரம். நமக்கு அவர் தந்தை. நாம் பிரகலாதன் மாதிரி ஆசையா அவரை கொண்டாடலாம். அப்ப பிரகலாதன் பகவானை பார்த்து எல்லா அறிவையும் கொடுத்துட்டார் பகவான். அவனுக்கு சின்ன குழந்தை தான், ஆனாலும் எல்லா அறிவையும் பெறுகிறார் பகவான் கிட்ட இருந்து. இப்ப பாடுறார் பிரகலாதர். பாடுறதுக்கு முன்னாடி தியானம் பண்றார். நரசிம்மரை மனசுல தியானம் பண்றார். பண்ணிட்டு பகவான் கிட்ட எல்லா பிரார்த்தனைகளையும் வைக்கிறார். இந்த பாக்கியம் தேவர்களுக்கே கிடைக்கல சொல்றார். உன்னோட சம்பந்திக்கும் இந்த பாக்கியம் தேவர்களுக்கு கிடைக்கல, உன்னுடைய மனைவியாகிய லக்ஷ்மிக்கும் கிடைக்கல, பிரம்மாக்கு கிடைக்கல, ருத்ரனுக்கு கிடைக்கல, அசுர குலத்துல பிறந்த எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப நீ எவ்வளவு கருணை வாய்ந்தவன். இதெல்லாம் 7வது காண்டத்துல 9வது அத்தியாயத்துல பாடுறார் பிரகலாத் மகாராஜர். பகவானே பணத்தாலையும் அறிவாலையும் பௌதிகமான எந்த ஒரு செயலாலையும் உங்களை அடைய முடியாது. உங்களை அடையணும்னா பக்தி மட்டும்தான் முடியும். பக்தியால மட்டும்தான் உங்களை அடைய முடியும். நான் ஒரு கேவலமான அசுர குலத்துல பிறந்திருக்கேன். ஆனா
என்னுடைய குருதேவருடைய கருணையினால, உங்களுடைய நாமத்தை சொன்னதுனால, உங்களையே நினைச்சதுனால என்னை எவ்வளோ பெரிய ஆபத்துல இருந்தெல்லாம் காப்பாத்துனீங்க. எப்பொழுதும் ஸ்மரணத்துக்கு நிக்கிறார் பிரகலாத் மகாராஜர். மிகப்பெரிய மகாஜன், குருவுக்கு சமமா ஆயிட்டார். குரு நாரத முனிவர் டைரக்டா நம்மளுக்கு எல்லாம் குரு தினமும் கிளாஸ் கொடுக்குறாரு, தினமும் சொல்லித் தர்றாரு, இதை செய்யாதீங்க இதை செய்யுங்க அப்படின்னு. ஆனா நாம குருனுடைய சிறு தூசு அளவுக்கு கூட நம்ம வரல. ஆனா பிரகலாதன் வயிற்றுல இருக்கும்போது பகவத் கதையை கேட்டதுனாலே மிகப்பெரிய மகாத்மா ஆயிட்டான். மிகப்பெரிய மகாத்மா ஆயிட்டார். குரு குருவை புகழறார். என் குருவனுடைய கருணையினால நீங்க எனக்கு கிடைச்சிருக்கீங்க, இந்த மகா பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. நான் பகவான் உடனே சொல்றார். இப்ப நரசிம்மர் பேசுறார். சரிப்பா, உனக்கு என்ன வேணும் கேளு, நான் எது வேணா கொடுக்குறேன், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறேன். பிரகலாதா, எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும், நீ என்ன வேணா கேளு. என்ன வேணா கேளுன்னா நம்ம ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வச்சுட்டு இருப்போமே. அப்ப பிரகலாதன் சொல்றார், நீங்க என்னுடைய சிறப்பான எஜமானன், நான் உங்களுடைய தொண்டன். இந்த உறவு போதும். நான் ஏதாவது கேட்டுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பக்தியில நம்ம ஏதாவது பகவானை கேட்டோம்னா அது வியாபாரம். நீங்கள் எஜமானன், நான் உங்கள் தொண்டன், இதுல எதுவும் தேவையில்லையே. எஜமானனுடைய கடமை தொண்டனை பார்த்துக்கிறது, பார்த்துப்பார். அதனால நான் எதனா கேட்டேன்னா அது வியாபாரம் ஆயிடும். சரி, நீங்க கேக்குறீங்க, அதனால எதி தாசிசிமே காமான் வராம்ஸ்தம் வரதர்ஷப காமான் அமிர்தயம் அஷம் ரோகம் பவதஸ்து விருணேவரம். பகவானே, நீங்க ஏதோ கேக்குறீங்க, எனக்கு ஏதாவது வரம் கொடுக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, எதி தாசிசிமே காமான், இந்த தாசனுக்கு ஏதாவது வரம் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, காமானாம் ஹிருதயம் அஷம் ரோகம், என் இதயத்துல இருக்கிற காமங்கள் பௌதீக ஆசைகளை வேரோட பிடிக்கி தூக்கி எடுத்துருங்க. இந்த பிரார்த்தனையை நான் பலமுறை பக்தர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது சொல்லிடணும். அவர் நிஜமா சொன்னார். நிஜமா அவருக்கு பௌதிக ஆசைகள் நாம தினம் தினம் சொல்லணும். நம்முடைய பௌதிக ஆசைகளை எடுக்கணும். பகவான் இரண்ய கஷ்பு கொன்ன மாதிரி நம்முடைய பௌதிக ஆசைகளை கொல்லணும். ஏன்னா அசுரன் நம்ம உள்ள உட்காந்துன்னு இருக்கிறான். நம்ம உள்ள பலவிதமான பௌதிக ஆசைகளா உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறான். அதை எடுக்கணும். அது பகவான் தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா நான் ஏதும் உன் மாயை ஒன்றறியேன், இந்த மாயையினால சிக்கி கொண்டிருக்கிறோம். அதனால இந்த பிரார்த்தனையை நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். என்னுடைய இதயத்தில் இருக்கும் பௌதீக ஆசைகளை எடுத்துரு பகவானே, இந்த வரத்தை கொடுங்க. இந்த வரம் தான் எனக்கு வேணும். என் மனசுல இருக்கிற பௌதீக ஆசைகளை எடுத்துருங்க. தொடர்ந்து பகவானை புகழ்ந்து பாடுறார். பாடும்போது அவருக்கு உயர்ந்த பக்தர்களுடைய மிகப்பெரிய குணம் என்னன்னா, எப்பேற்பட்ட பாவியையும் மன்னிக்கும் குணம். இத மாதிரி ஒரு தந்தை யாருக்காவது இருந்திருந்தா, அந்த ஒரு மனிதன் எவ்வளோ திரும்பி கொலை பண்ணிருப்பான், இல்ல சண்டை போட்டிருப்பான், இல்ல அவன் ஓய்ஞ்சு போட்டானோ சாபம் கொடுத்திருப்பான், ஏதா நடந்திருக்கும். பிரகலாதர் எப்படி இயேசு கிறிஸ்து கேட்ட மாதிரி, இவர்கள் அறியாமல் செய்கிறார்கள், இவர்களுடைய பாவங்களை மன்னித்தருள வேண்டும்னு கேட்கிறார். அந்த மாதிரி என்னுடைய அப்பா அறியாமல் செஞ்சிட்டார், அவரை மன்னிக்க வேண்டும்னு கேட்கிறார். அவ்வளோ துன்பத்தை கொடுத்தார். நாமளா இருந்தா, நான் பக்தன், எனக்கு நீ துன்பம் தரையா அப்படின்னுவோம். எல்லா துன்பங்களையும் பிரகலாதன் தாங்கினான். தாங்குற நேரத்துல இது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிருஷ்ணரை நல்ல நினைவு கொள்வதற்குன்னு யோசனை பண்ணார். இடைவிடாமல் அவனுடைய திருவடியை பற்றி கொள்வதற்கு இந்த துன்பம் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம். அதனால நான் ஸ்மரணிப்பேன், பகவானை எப்போதும் நினைவு கொள்வேன்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு எல்லா ஆபத்துலயும் யானை கீழே போட்டாங்க, புலியை வச்சு சிங்கத்தை வச்சு கடிக்க வச்சாங்க, பாம்பை வச்சு கடிக்க வச்சாங்க, விஷம் கொடுத்தாங்க, சாப்பாடு போடல, அசுரர்களை வச்சு பயமுறுத்துனாங்க, கொதிக்கிற எண்ணெயில தூக்கி போட்டாங்க, மலையில இருந்து தூக்கி விசிறி அடிச்சாங்க, கடல்ல தூக்கி விசிறி அடிச்சாங்க. எல்லா சூழ்நிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்திருந்தா கூட நான் பக்தி பண்ணல, நான் சரண்டர் ஆயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் நம்ம எல்லாம். நான் சரண்டர் ஆயிடுறேன், எனக்கு பக்தி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்போம். சூழ்நிலைகள், நிறைய சூழ்நிலைகள்ல நான் பார்த்திருக்கேன் பக்தர்கள், எனக்கு பக்தியே வேண்டாம் நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறவங்கள எல்லாம் பார்த்திருக்கேன் நான்.
இங்க பிரலாதன் அனைத்தையும் தாங்கினார். அடுத்து என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. பயப்படல. பகவான் என்ன காப்பாத்தினார்னா காப்பாற்றட்டும். நான் அவனுடைய சொத்து, பகவானுடைய சொத்து நான். அந்த தைரியம், அந்த நம்பிக்கை வேணும், பக்தர்களுக்கு வேணும். நிறைய பேர் கேட்கலாம், அப்ப பகவான் என்னை காப்பாத்தலையே, எனக்கு நோய் வந்துருச்சு, என்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் செத்து போனாங்களே, இது அது அப்படின்லாம் கேட்கலாம். கேட்கலாம். இந்த சரீரத்தை அவர் காப்பாத்துறாரோ இல்லையோ, ஏன்னா அந்த சரீரம் படைக்கப்பட்டது அழி அழிக்கப்படுவதற்கு தான்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் நம்முடைய பக்தியை கண்டிப்பா நரசிம்மர் காப்பாத்துவார். அதுல ஒரு சந்தேகமே இல்லை. பக்தி பக்தி விக்ன விநாச நரசிம்ம தேவுக்கு ஜெயன்னு தான் சொல்லணும் விழுந்து கும்பிடும் போது. ஆனா பக்திக்கு வரும் தடங்கல்களை, இடையூறுகளை நிவர்த்தி பண்றதுதான் நரசிம்மர். அதனாலதான் நமக்கு நரசிம்மர் இப்ப குலதெய்வம் மாதிரி கொண்டாடுறோம். நமக்கு எல்லாருக்கும் குலதெய்வம் நரசிம்மர் தான். நம்ம எத்தனையோ குலதெய்வம், இந்த அம்மன் அந்த அம்மன் காட்டேரி முனேஸ்வரன் அதெல்லாம் அப்படி நம்ம பக்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லாரையும் அப்படி வச்சுட்டு, அதெல்லாம் பௌதிகவாதிகளுக்கு. ஏன்னா பயப்படுவாங்க. ஐயோ, இந்த அம்மனுக்கு போய் இது கடா வெட்டலைன்னா போயிடுமோ, அந்த முனீஸ்வரனுக்கு போய் கோழி வெட்டலைன்னா போயிடும் அப்படின்லாம் பயம் காட்டுறாங்க மக்கள். அதெல்லாம் இல்லை. எப்போ நம்ம 16 மாலைகளை ஜெபம் பண்ணி 4 விதிமுறைகளை கடைபிடித்து பிரபுபாதருடைய ம், இயக்கத்திற்கு வந்துட்டோமோ, அப்ப நமக்கு குலதெய்வம் நரசிம்மர் தான். ஏன்னா நமக்கு வரக்கூடிய பக்திக்கு வரக்கூடிய இன்னல்களை அவர் தான் நீக்கிறார். அதனாலதான் நரசிம்மர் மாயாப்பூர்ல வச்சாங்க. மாயாப்பூரினுடைய நாயகன் சைத்தன்ய மகாபிரபு தான். மாயாப்பூரினுடைய நாயகன் சைத்தன்ய மகாபிரபு தான். நரசிம்மரை ஏன் கொண்டாந்தாங்க? பக்திக்கு வர தடைகளை நீக்கிறது நரசிம்மர் தான். சைத்தன்ய மகாபிரபு சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சப்ப ஒரு இஸ்லாமிய மன்னன் சாந்த் காசி அப்படின்னு பேரு. அந்த சாந்த் காசி காசி அந்த காசி ரொம்ப கலாட்டா பண்ணான். அவன் ஏன் படிஞ்சான்னா, அன்னைக்கு நைட்டு நரசிம்மர் போய் பயங்காட்டினார். அதுக்கப்புறம் அடங்கினான். இவர் அமைதியான போராட்டம் பண்ணார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. அப்புறம் போய் பேசி சமாதானப்படுத்தி, எங்க மதத்தை நான் எங்க பக்தியை பண்றதுக்கு நீ உதவணும், நாங்க உங்களை ஒன்றும் பண்ண மாட்டோம், நீங்க எப்படி ஆடு மாடு தின்றீங்களோ தின்னுட்டு போங்க, எப்படி வாழறீங்களோ வாழுங்க, ஆனா நாங்க அமைதியா நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணுவோம், அதுக்கு நீ தடை வைக்க கூடாதுன்னு சொன்னதுக்கு முன்னாடி நாள் நைட்டு நரசிம்மர் தான் போய் பயங்காட்டினார். அதுக்கப்புறம் தான் அடங்கினான். அதனால மாயாப்பூர்ல நரசிம்மரை வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எதுக்கு வந்ததுன்னா, சைத்தன்ய மகாபிரபுனா கருணையில மன்னிச்சு மன்னிச்சு விட்டிருப்பார். இப்பவும் கருணையினுடைய வடிவாக உக்கிர நரசிம்மர் இங்கு இருக்கிறார், பக்தர்களுடைய பக்தியை காப்பாற்றுவதற்காக, அபக்தர்களிடமிருந்து பக்தர்களை காப்பாற்றுவதற்காக, கொள்ளைக்காரர்கள் அசுரர்கள் போன்றவர்களிடமிருந்து பக்தர்களை காப்பாற்றி அந்த அபக்தர்களுக்கு பயங்காட்டுறதுக்காக நரசிம்மர் இங்கே இருக்கிறார். அதனால நமக்கு பக்திக்கு வரும் தடைகளை நீக்குபவர் நரசிம்மர். பக்தியில முன்னேறணும்ட்டு தான் பக்தி வினோத் தாக்கூர் பாடுறார். கண்டிய நரசிம்ம பதே மகிபோக கனா நிரப்பதே நவதீபே ஜுகல பஜனா. நவதீபத்துல இருந்து யுகல பஜனா, யுகலன்னா ராதாகிருஷ்ணர், ராதாகிருஷ்ணரை நான் வணங்க வேண்டும். அதற்கு பய 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 என் அரதர்ஷனே ஸ்வஹரி பிரசன்ன ஓய்பே கபே மோரா தயாகரி. நீங்க எப்போ என் மேல தயை காட்டி கருணை காட்டி என்னை காப்பாத்துவீங்க, என்னுடைய பக்திக்கு நீங்க வர தடைகளை எப்போது நீக்கி நான் ராதாகிருஷ்ணரை வணங்குவதற்கு நீங்கள் தான் அருள் புரியணும்னு வேண்டுறார் பக்தி வினோத் தாக்கூர். அதனால இங்க நரசிம்மர் இருக்கிறார். நரசிம்ம பள்ளியிலையும் அவர் சுயம்புவாக இருக்கிறார். பக்தர்களுடைய பக்தி தோண்டுல எதனா பிரச்சனை வந்ததுன்னா முதல்ல நிக்கிறவர் நரசிம்மர். அதனால நம்ம அவரை வணங்குகிறோம். நம்முடைய வழிபாட்டுல நரசிம்ம வழிபாடு முக்கியமாக இருக்கிறது. நாம எந்த காரியம் தொடங்கினாலும் நரசிம்மர் தான். பௌதிகவாதிகள்லாம் காரியம் தொடங்கினா கணபதியை வச்சிருவாங்க, கணபதியை வைப்பாங்க. ஆனா கணபதி பௌதிகமாக வியாபாரம் நல்லா நடக்கணும், இந்த கிரகப்பிரவேசத்துல கணபதியை வணங்குவாங்க, எல்லாத்துலயும் கணபதி வணங்குவாங்க. கணபதி தன்னுடைய தலை மீது
நரசிம்மரின் பாதங்களை வைத்திருக்கிறார். அவருக்கு கூட அந்த சக்தியை கொடுக்கிறது நரசிம்மர் தான். அவர் தானா இயங்க முடியாது. முழு முதற் கடவுளுடைய கருணை இல்லாம அவர் இயங்க முடியாது. ஆனாலும் பொதுமக்கள்லாம் வந்து கணபதிக்கு முதல் வணக்கம் அப்படின்னுவாங்க. அவர் வந்து இப்ப வியாபாரத்துல வர தடைகள்லாம் நீக்குவார். நமக்கு வந்து பக்திக்கு வர தடைகளை நீக்கணும்னா நம்ம நரசிம்மரை தான் சரணடையணும். அதனால நம்முடைய வழிபாட்டிலே வந்து தினமும் நரசிம்மரை சரணடைறோம். நரசிம்ம மதிம் சரணம் பிரபத்தே, நம்ம அது நமக்கு பாட்டாவே சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனால நம்ம தினமும் நரசிம்மரை சரணடைகிறோம். அவர் நமக்கு பக்தி வாழ்க்கையில வரக்கூடிய தடங்கல்களை இடையூறுகளை நீக்குகிறார். அவர் கருணை வாய்ந்தவர்னு மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. அபக்தர்களுக்கு தான் அவர் பயங்கரமானவர், பக்தர்களுக்கு அவர் கருணை வாய்ந்தவர். பக்தர்கள்லாம் அவரை பார்த்து பயப்படுறதில்ல, அவரை கொண்டாட வேண்டும். அவருடைய பக்தனாகிய பிரலாத் மகாராஜர் மூலமாக, இப்ப பிரலாத் மகாராஜர் மூலமாக நாம் அவரை வழிபடுகிறோம். பிரலாத் மகாராஜரும் அவரும் பேசுறாங்க 7வது காண்டத்துல. அப்போ பிரலாத் மகாராஜர் சொன்னார், எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்ட்டார். திரும்ப திரும்ப நரசிம்மர் கேட்கிறார், ஏதாவது சொல்லுப்பா. அப்படி எதுவும் வேண்டாம்னுலாம் சொல்லக்கூடாது, எதா கேளு அப்படின்னும் போது, நான் என்னை பத்தி கவலைப்படல பகவானே, நான் என்னை பத்தி கவலைப்படல. நான் கவலைப்படுறதெல்லாம் பக்தி தொண்டுக்கு வராமல் இருக்கும் முட்டாள்களையும் அசுரர்களையும் பற்றி கவலைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்றார். உண்மையான பக்தனுடைய இதயத்தை நீங்க இங்க பார்க்கலாம். நான் எனக்கு மட்டும் வரம் கொடுத்துட்டியா, எனக்கு மட்டும் வைகுண்டம் கொடுத்துட்டியா, பரவாயில்ல, நான் அது போதும் எனக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறது இல்ல. நான் மற்றவர்களையும் உய்விக்க வேண்டும். அதனால்தான் பிரலாத் மகாராஜர் வரார், அடிக்கடி வரார். சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையில வாசுதேவ தத்தராக வரார். வாசுதேவ தத்தர் வந்து என்ன கேட்கிறார், பகவானே, இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட கேட்கிறார், இந்த உலகத்துல இருக்கிற மக்கள் இருக்கிறாங்கல்ல, எல்லாருடைய பாவத்தையும் எனக்கு கொடுத்துருங்க. நான் அந்த பாவத்தை எடுத்துட்டேன், நான் நரகத்துக்கு போய் பல ஜென்மங்களாக நான் கஷ்டப்பட்டுக்கிறேன், இவங்களெல்லாம் விடுவிச்சிருங்க. அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, இவங்களெல்லாம் விடுவிக்கணும்னு நான் விடுவிச்சிடுறேன், அதுக்கு நீ நரகம் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது, நீ இந்த வாரெல்லாம் கேட்காத. அப்ப பாருங்க, பக்தன் அபக்தர்களுக்காக கஷ்டப்படுறதுக்கு தயாரா இருக்கிறார். பகவான் தன் பக்தன் கஷ்டப்படுறத விடுறதில்ல. அப்படி வேண்டனா கூட இல்ல, நான் உன்னை காப்பாத்துவேன்னு அடம் பண்றாரு பகவான். பகவான் அவரை வந்து காப்பாத்துறாரு. அதுக்காக நீ ஏன் கஷ்டப்படணும், நான் சகிக்க மாட்டேன், உனக்கு நல்லா வச்சுக்கிறேன் நானு அப்படி சொல்றார் பகவான். அதன் பிறகு பகவான் பிரலாத் மகாராஜர் ஸ்ரீ ராகவேந்திர சுவாமியா அவதரித்தார். மத்திய சம்பிரதாயத்துல அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சாரியன். பக்தி பிரச்சாரம் செய்தார். அது வந்து தூய பக்தியை தான் பிரச்சாரம் பண்ணார். ஆனா அப்ப மக்கள்லாம் வந்து ராகவேந்திர மடம் போனா நமக்கு இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும், அதையும் வந்து ஒரு பௌதிகமா மாத்திட்டாங்க. அவருடைய மடம் இருக்கிற இடத்தெல்லாம் நம்ம வந்து பிருந்தாவனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பிருந்தாவனத்துல இந்த மண் எடுத்துன்னு வந்து அவர் மறைந்த இடமாகிய அவர் மந்திராலயத்தினுடைய மண்ணி எடுத்துன்னு வந்து அந்த இடம், ஏன்னா அவர் எப்போதும் கிருஷ்ண ஸ்மரணத்துல இருக்கிறார். அதனால அவருடைய மடம் வந்து பிருந்தாவனம்னு சொல்லப்படுது. முதல்ல எனக்கு தெரியாது ஏன் இவருடைய மடத்தை பிருந்தாவனம்னு சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு. பக்தன் இருக்கிற இடத்துல பகவான் இருக்கிறார், அதனால பக்தனுடைய இடம் வந்து பிருந்தாவனம்னு சொல்லப்படுது. அவர் வந்து நிறைய வழிகாட்டியாக ஆச்சாரியனாக இருக்கிறார் ராகவேந்திர சுவாமி. அப்ப தன்னுடைய நலன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் பக்தர்கள் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்களை உய்விப்பதற்காக வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க, பிரச்சாரம் பண்றதுக்காக வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். அதுதான் நம்ம வந்து பிரலாத் மகாராஜருடைய வாழ்க்கையில பாக்குறோம். பிரலாத் மகாராஜர், அப்புறம் வாசுதேவ தத்தர், அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் ராகவேந்திர சுவாமியாக அவர் அவதரித்தார். பிரலாத் மகாராஜர் மீண்டும் மீண்டும் நரசிம்மர் கேட்டதுனால அவர் வந்து சொல்றார், என்னுடைய தந்தையை மன்னிக்க வேண்டும்னு கேட்கிறார். வேற ஒன்னும் கேட்கல, மன்னிக்க வேண்டும்னு கேட்கிறார். அப்போ நரசிம்மர் சொல்றார், மன்னிக்கிறது என்னப்பா, எல்லாருக்கும் மோட்சமே கொடுத்துட்றேன். 21 தலைமுறை, 21 தலைமுறைகளுக்கு நான் வந்து மேலையும் கீழமும் சேர்த்து நான் வந்து விடுதலை கொடுக்கிறேன், அவங்களுக்கு அருள் அருள் புரிகிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். ஒரு தூய பக்தன் வர்றதுனால எத்தனை தலைமுறைகள் வந்து புனிதம் அடைகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ உடனே
தூய பக்தன் வந்துட்டா என்ன இலவசமா போய் வைகுண்டம் உக்காந்துக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழலாம். தூய பக்தனுடைய கருணையின் பொருட்டு நமக்கு பக்திக்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படுகிறது. அது பிரகலாதருடைய பரம்பரைக்கு மட்டும் இல்லாம பிரபுபாதரனுடைய கருணையை பெற்ற அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் கொடுக்கப்படுது. யாருடைய கையில எல்லாம் பிரபுபாதருடைய புத்தகம் கையில போயிடுச்சோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த பாக்கியம் உண்டுன்னு அர்த்தம். ஆனா அந்த ஜீவன் அந்த பக்தி பாதையை எடுத்துக்கலனா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்துரும். நீ விரும்பவில்லை என்றால் கிடைக்காது. ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீவன் அதை விரும்பவில்லை என்றால் வாய்ப்புகளை பகவான் எல்லாருக்குமே கொடுக்கிறார். எல்லா ஜீவராசிகளையும் கொடுக்கிறார். எல்லா ஜீவராசிகளையும் சமமா பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறார். அதனால ஒரு அசுரன் மிகப்பெரிய க- பாவங்கள் பெரிய பெரிய பாவங்களை செஞ்ச அசுரனை கூட பகவான் வந்து மன்னிக்கணும்னு பார்த்து வந்து கொல்றார் பாருங்க. பகவானால் கொல்லப்பட்டால் அதுவும் வந்து மிகப்பெரிய பாக்கியம். பகவானால கொல்லப்பட்ட இரண்யகசிபுவை வந்து பகவான் வந்து கருணையினால தான் கொல்றார். அதனால பகவான் கொல்லுவதும் கருணைதான், காப்பாற்றுவதும் கருணைதான். ஆனா கொன்ன பிறகு அந்த ஜீவன், அந்த குறிப்பிட்ட ஜீவன் திருந்துச்சுன்னா சரி, திருந்துவதில்லை. பல நேரங்கள்ல திருந்துறதில்லை. ஆனால் இரண்யகசிபு எப்பொழுதும் பகவானுடன் இருக்கக்கூடிய நித்திய சகா. அவன் பகவானை சீக்கிரம் அடையணும்னு அசுரனா வந்தான்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இவ்வாறாக அவன் பகவானுடைய கருணையை அவன் வேண்டினான். இரண்யகசிபுவை வந்து பகவான் வந்து விடுவிச்சார், அவனுக்கு அருள் புரிஞ்சார். அதே போல பிரஹ்லாத் மகாராஜருக்கு கருணையை கொடுத்தார். அந்த கருணையினால தான் நம்ம வந்து பிரார்த்தனைகளை பார்க்கிறோம். பிரஹ்லாத் மகாராஜர் அருமையான பிரார்த்தனைகளை முன்வைக்கிறார். அதுல ஒரு பிரார்த்தனையில சொல்றார், லக்ஷ்மி தேவி கூட இந்த பாக்கியம் பண்ணல, எனக்கு நீங்க அந்த கருணையை கொடுத்துட்டீங்க. லக்ஷ்மி வர முடியல கிட்ட. அப்ப பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரார்த்தனையில இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறது, பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் தன்னுடைய மனைவி அவங்கள எப்படி நேசிக்கிறாரோ அதை விட அதிகமா சாதாரண ஜீவன்களையும் நேசிப்பாருன்றது நமக்கு புரியுது. பிருத்து மகாராஜரும் அவருடைய பிரார்த்தனையில ஒரு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க 4வது காண்டத்துல பிருத்து மகாராஜன் அவர் சொல்றார், நான் உங்ககிட்ட பாத சேவனம் வரணும்னு வந்தேன்னா அதுக்குரிய பாத சேவனம் செய்யக்கூடிய லக்ஷ்மிஜி, அது லக்ஷ்மியினுடைய பா சேவையே பாத சேவனம் தான். அப்ப நானும் அவங்களும் போட்டிக்கு வந்தோம்னா நீ எனக்கு தான் நீ ஆதரவு கொடுப்பன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும்னு சொல்றார். அப்ப பகவான் உண்மை பக்திய பார்ப்பார். அது யாரா இருந்தாலும். அப்ப லக்ஷ்மிக்கு இல்லையான்னு இல்ல, லக்ஷ்மியும் ஆதரிப்பார். ஆனா சாதாரணமான ஜீவராசிகள் நாம கூட போயிட்டு பக்தியை வேண்டணும், தூய பக்தியை வேண்டணும்னா நம்மளையும் ஆதரிப்பார்ன்றதுதான் கருத்து. அதனால்தான் இந்த பக்தர்கள்லாம் அதை யோசிக்கிறாங்க. பெரிய பெரிய தேவாதி தேவர்கள் அஹ், கூட கிடைக்கல இந்த கருணை. ஆனா சாதாரணமான என்ன அசுர குலத்துல பிறந்த எனக்கும் நீ இதை கொடுத்துட்டியே பகவானே. அதனால பக்தி எங்க பிறந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம தூய பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத இந்த பாடத்துல இருந்து நம்ம கத்துக்கிறோம். தூய பக்தி தொண்டு செய்யும் போது பகவான் அந்த பக்தர்களை காப்பாற்றுகிறார், அந்த பக்தர்களோட இருக்கிறார், அந்த பக்தர்களோடு பிரதிபலிக்கிறார், அந்த பக்தர்களுடைய சகலத்தையும் பார்த்துக்கிறார். அந்த பக்தன் அதை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிரலாதன் உடனே பகவானை பார்த்த உடனே, எந்த ஒரு தூய பக்தனும் பகவானை பார்த்த உடனே பகவானுடைய நித்திய சேவை, பகவத் பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யணும் அதை தான் கேட்பாங்களே தவிர வேற எதுவும் பௌதிகமா கேட்கல. பிரலாத் மகாராஜன் வந்து முடிசூட்டப்படுகிறான், அதுல விருப்பம் இல்லை அவருக்கு. ஆனாலும் பகவான் சொல்றார், நீ இருந்து இவங்களெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு வா. பகவான் அந்த பக்தனுக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்களையும் செய்வார். அதனால பக்தன் அதை பத்தி எல்லாம் கவலையப்படுறதில்ல. அப்படியே அதை அதனை பத்தின ஒரு தீவிர ஆசைகள் கிடையாது. தீவிர ஆசைகள் பௌதிகத்துல இருந்த பக்தன் வந்து பகவான் கிட்ட போவே முடியாதே. அதனால பௌதிகமான விஷயங்களை விட வேண்டும்.
ஆன்மீகமாக பகவானை ஆன்மீக ரீதியில பகவானை நாம் தூய நிலையில நம்ம வழிபட 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 அவருடைய அன்புக்காக ஏங்க 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 அவரே வருவார். அவரே வருவார், அவரே ரட்சிப்பார், அவரே நம்மை காப்பாற்றுவார், நம்முடைய பக்திக்கு வரும் தடைகளை தூக்கி வீசி எறிஞ்சிடுவார். அது நம்ம அவரை கேட்க கூட வேணாம். அவருடைய ஸ்மரணத்துல இப்ப பிரகலாதன் தன்னை காப்பாத்துங்கன்னு கேட்கவே இல்லை, கட்டளையே இடல. இதை காப்பாத்து அதை காப்பாத்துலாம் பிரகலாதர் சொல்லல. கிருஷ்ண நாமத்தை சொன்னார், பகவானுடைய நாமத்தை சொன்னார், பகவானை எப்பொழுதும் நினைவு கொண்டார், அவ்வளவுதான். அது போல நாம் எப்பொழுதும் பகவானை நினைவு கொள்ள வேண்டும். இன்னைக்கு நரசிம்மருக்கு எல்லாரும் வந்து பானகம் வைங்க. நரசிம்மருக்கு பானகம் ரொம்ப பிடிக்கும். பானகத்தை வச்சு அவருக்கு வந்து வழிபாடு செய்யுங்கள். நரசிம்ம ஆர்த்தியை பாடுங்க. சாயங்காலம் 6 மணி வரைக்கும் விரதம் இருக்கு. 6 மணிக்கு மேல நீங்க ஏகாதசி பிரசாதம் சாப்பிடலாம். நரசிம்மருடைய அபிஷேகம் வந்து மாயப்பூர்ல நடக்கும், நீங்க ஆன்லைன்ல பார்க்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது சந்தேகம், கூடுதல் கருத்துக்கள் இருந்தா தெரிவிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी தண்டவத் பிரணாம் மாதாஜி. மாதாஜி இந்த 21 தலைமுறை வந்து மேல கீழே சேர்த்தா மாதாஜி, இல்ல மேல 21 இல்ல இல்ல, சேர்த்து சேர்த்து. சேர்த்துதான். ஓ மேல மேல 10 11 அப்படி இருக்குமோ? அப்படிதான் இருக்கும். ஆமா. மொத்தம் 21 மேலேயும் கீழையும் சேர்த்து. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா பக்தர்களுக்கு? கேள்விகள் எதுவும் இல்லைங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஹரே கிருஷ்ணா லாஸ்ட் மாதாஜி, கேட்டது எனக்கு அந்த ரொம்ப சந்தோஷம். பானகத்தை பற்றி சொல்லுங்க மாதாஜி. பானகம் வந்து பகவான் வந்து உக்கிரமா இருக்கிறாருல, அதனால அவரை குளிர்ச்சி படுத்தணும். குளிர்ச்சி படுத்த நரசிம்மருக்கு வந்து வெல்லம் 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 தண்ணியில எலுமிச்சம்பழம் பிழியணும். சுக்கு சுக்கு இல்லைன்னா இஞ்சி, இஞ்சி இது ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு கொஞ்சோண்டு போடணும். அப்புறம் ஏலக்காய் தட்டி போட்டு ஏலக்காய் போடணும். இதான் இதான் வந்து பானகம் தண்ணி. இந்த வந்து பானக நரசிம்மர்னு ஒரு நரசிம்மர் இருக்கிறார் இதுல. அஹோபிலம் அகோபிலம் கிடையாது, அகோபிலம் கிடையாது. பார்த்ததில்ல மாதாஜி. இல்லையா? இல்ல, இல்ல, அகோபிலம் பானகர் மங்களகிரி. சொல்லிட்டு மங்களகிரி மாதாஜி, மங்களகிரி மங்களகிரி அது வந்து விஜயவாடான்னு ஒரு இடத்துல இருக்கு. விஜயவாடா மாதாஜி நாங்க அகோபிலத்துல பார்த்தோம்ல, இல்ல மாதாஜி? இல்ல இல்ல, பானக அகோபிலம் கிடையாது, மங்களகிரி. மங்களகிரி அந்த ஒரு சின்ன மலையில இருக்கிறார். அந்த நரசிம்மர் பானகத்துக்குன்னே ஃபேமஸ். அவர் வந்து பாய் வந்து அப்படி திறந்திருப்பாரு. ஒரு கிளாஸ்ல நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு. அப்படி திறந்திருப்பார். அந்த 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 கோயில்ல வந்து பிரசித்தம் என்னன்னா, இப்போ ஒரு பானகம் நீங்க ஆஃபர் பண்றீங்கன்னா அது பாதி அவர் குடிச்சிடுவார். அந்த வாயில ஊத்தணும். அது மலை குகை மாதிரி இருக்கு. திறந்த நரசிம்மர் அவர் வாயில அதை ஊத்தும் போது சத்தம் வரும். அவர் குடிக்கிற சத்தம் வரும். எப்படி ஒருத்தர் குடிக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி சத்தம் வரும். நான் நேர்ல பார்த்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அந்த சத்தம் நின்னுட்டா பூஜாரிக்கு தெரியும் சத்தம் நின்று போச்சு. மீதி வந்து பிரசாதம். அந்த கோயில், குறிப்பிட்ட கோயிலுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நாஸ்திகன் நம்பாதவன் கைவிட்டு பார்க்கலாமே என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தா கை பாதி கட் ஆயிடுச்சான். அது மாதிரி பகவானுகிட்ட வந்து விளையாடக்கூடாது. அப்ப இப்ப நீங்க வந்து அந்த பானகம் வந்து 50 பானை குடுக்குறேன் பானகம்னு சொன்னா 25 பானை போயிடும். 25 பானை பிரசாதமா வரும். ஒரு பானைன்னா அரை பானை நிக்கும். அது சரியா நிக்குதான் அந்த கோயிலு. ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற திருத்தலம் எதுன்னா அகோபிலம் தான். அகோபிலத்துல நவ நரசிம்மர் இருக்கிறார். நவ நரசிம்மர், யோக நரசிம்மர், லக்ஷ்மி நரசிம்மர், அது மாதிரி ஜுவாலா நரசிம்மர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நவ கிரகத்துக்கும் நவ நரசிம்மர் வந்து சொல்லப்படுறார். பௌதிகவாதிகள்லாம் நவகிரகத்தை வணங்குவாங்க. நம்ம வந்து அகோபிலம் போய் நவ நரசிம்மரை தொழுதோம்னாலே நம்முடைய கிரக தோஷங்களும் போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிரக தோஷங்கள் போறதுக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கிரகத்தினால நமக்கு தோஷம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப வியாழனால, இப்ப வியாழனுக்குரிய அந்த நரசிம்மரை நம்ம வணங்கணும். அங்க போயிட்டு அங்க வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோதிடர்கள் சொல்றாங்க. நாம வந்து பௌதிகவாதிகள் மாதிரி அந்த குறிப்பிட்ட கிரகங்களை நம்ம வணங்க தேவையில்லை. நம்ம நரசிம்மரை வணங்கினோம்னாலே நமக்குரிய தோஷங்கள்லாம் போயிடும்.
ஓகே மாதாஜி. தூய பக்தி பண்ணோம்னாலே பாவங்கள் ஒழிஞ்சிரும். அதனால ஏதாவது பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது பக்தர்கள் வந்து நரசிம்மரை வேண்டலாம். வேண்டும் போது நமக்கு வந்து ஒரு மனசுல ஒரு தீவிரமான அறிவு வேணும். ஒன்ன அறிவுனா, இந்த துன்பத்தை என்னால தாங்க முடியல, நரசிம்மா நான் உன்னை வணங்குறேன், உனக்கு விருப்பம் இருந்தால் இதை தீர்த்து வை. விருப்பம் இல்லை, இது நடக்கிறதுக்கு அவர் ஏற்பாடு பண்ணலனா, அந்த துன்பத்தை தாங்கும் அறிவு, தாங்கும் சக்தி எனக்கு கொடுப்பான்னு கேட்கலாம். அவ்வளவுதான், ரெண்டு தான் நம்ம கேட்கணும். ஏன்னா பகவான் இந்த துன்பத்தை கொடுத்து ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்றாரு, நமக்கு புரியாது. ம். நமக்கு நம்ம சிற்றறிவுக்கு புரியாது, நம்ம சிற்றறிவுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனால் அது அது நம்முடைய வாழ்க்கையை மொத்தமா பார்க்கும்போது தான் புரியும். சில விஷயங்கள் நம்ம கேட்கிற மாதிரி நடக்காது, ஆனா வேற மாதிரி நடக்கும், அது நல்லதா நடக்கும். சில விஷயங்கள் சில நேரங்கள் நம்முடைய கர்ம வினையை மொத்தமா எடுப்பார். அது எடுக்கும் போது நமக்கு வந்து வலிக்கும். அப்போ வந்து சில நேரங்கள்ல நாஸ்திகமா மாறிடுறாங்க மக்கள். அது அவசியம் இல்லை. பகவானே உனக்கு விருப்பம் இருந்தா இது நடக்கட்டும், இல்லைன்னா தாங்குற சக்தியை, இதை தாண்டும் சக்தியை, இந்த நேரத்துல நான் என் பக்தியில ஸ்திரமா இருக்கக்கூடிய, ஒழுங்கா இருக்கக்கூடிய சக்தியையும் நீங்களே தரணும்ட்டு நம்ம வேண்டும். அவ்வளவுதான். ம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சாரி மாதாஜி, ஆ, ஏலக்காய் என்னென்ன சொன்னீங்க மாதாஜி? ஒரு கைப்பு எடுத்த ஏலக்காய், யா இஞ்சி, இஞ்சி இல்லைன்னா சுக்கு. இஞ்சி. இஞ்சி இஞ்சி இல்லைன்னா ஓகே. ரெண்டும் ஒண்ணுதான். சுக்குன்றது ஓகே ஓகே. காஞ்சது, காஞ்சது. இஞ்சின்றது பச்சையா இருக்கிறது. அதனுடைய ஓகே ஜூஸ் மாதாஜி. மட்டும் நீங்க எடுத்துக்கலாம், ஜூஸ். ம் ம் ஏலக்காவும் ம் தட்டி நல்ல பவுடரா போட்டுக்கணும். ம்ஹும். வெல்லம் வந்து ஜாகரி. வெல்லம். நீங்க வெல்லம் ஓகே. ஒயிட் ஒயிட் சுகரை நீங்க ஜாகரின்னு வச்சுன்னா வெல்லம்னுவீங்க. அது மாத்து. ஓகே கருப்பா ஓகே. இருக்கு பாருங்க, வெல்லம்ன்றது வந்து நாங்க யா வெல்லம்னு சொல்றது ஜாகரி. ஜாகரி, ஆங்கிலத்துல ம் ஜாகரின்னு சொல்றோம். வெல்லம் தான் ம் போடணும். வெல்லம், ம் இது தேசிக்காய், தேசிக்கா ஓகே. நன்றி மாதாஜி. லெமன் அதை வந்து ம். எலுமிச்சை பழத்தை புழிஞ்சிடணும். அது வந்து ஆ ரொம்ப பிடிக்கும் நரசிம்மருக்கு. ஏன்னா அவரு ம் சூடா இருக்கிறாருல, அதனால குளிர்ச்சி பண்ணணும் அவரை. இது ஒரு ஆரோக்கியமான பானம் இது. ம் நரசிம்மர் வந்து உக்ரமா இருக்கிறாருல, ம் தீவிரமா இருக்கிறார். நரசிம்மர் தான் வந்து அவரை மாதிரி தீவிரமா இருக்கக்கூடிய சக்கரத்தாழ்வார, நீங்க எப்பவுமே சக்கரத்தாழ்வார் பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி நரசிம்மர் இருப்பார். அவரை கட்டுக்குள் கொண்டு வர்றதும் நரசிம்மர் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவர் ரொம்ப தீவிரம்ல. சக்கரத்தாழ்வார் வந்து அக்னியா இருப்பார், அவரை கண்ட்ரோல்ல வைக்கிறது நரசிம்மர். நீங்க பாத்தீங்கன்னா சக்கரத்தாழ்வார் பின்னாடி நரசிம்மர் நிப்பார். ஆ, ஆ, ம், அதனாலதான் நரசிம்மரை வந்து எல்லாத்துலயும் இப்ப நீங்க சக்கரம் சுத்துனீங்கன்னா சேர்த்து நரசிம்மரும் வந்து சுத்திடுவீங்க. நரசிம்மரும் இருப்பாரு எல்லா கோயிலையும், நீங்க பாருங்க. ம். சக்கரத்தாழ்வார் பின்னாடி நரசிம்மர் இருப்பார். ம். நன்றி மாதாஜி. ஆ, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேசிக்காய்னா என்ன மாதாஜி? தேசிகாய்னா எலுமிச்சம்பழம், அதாங்க. எலுமிச்சம்பழம். சரி சரி. புளியும் கரைக்கலாம்ல மாதாஜி? புளி கரைக்க கூடாது. புளி. இல்ல, புளி கிடையாது. ம். புளி எலு வேண்டாம். எலுமிச்சம்பழம், வெல்லம், சுக்கு, ஏலக்காய். ம். ஏலக்காய். ஓகே ஓகே மாதாஜி. நான் அதான் புளி போட்டேனே, அதான் கேக்குறேன். சரி சரி. புளி இல்ல மாதாஜி, புளியினுடைய இது வேற, அதனுடைய வேற. ஓகே. சுவை வேற. சரி. எலுமிச்சம்பழம் தான், புளி எல்லாம் போடக்கூடாது. ஆ, சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பக்தர்களை அடுத்த வாரம் சனிக்கிழமை வகுப்புல சந்திக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ஸ கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. நமோ நன்றி. நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.